Hello students. So today we are going to see the next part of the third chapter of our mathematics part 2. The name of the chapter is triangles, and today we are going to see practice set 3.1. So let us start practice set 3.1. तर या आधी आपण हा प्रॅक्टिस सेट 3.1 चालू करण्याच्या आधी इथं तुम्हाला काल जे आपण लाईव्ह लेक्चर मध्ये जो पार्ट कव्हर केला त्याचा उपयोग या प्रॅक्टिस सेट 3.1 मध्ये आपल्याला करायचा आहे. त्यामुळे आपण थोडस या आधीच्या पार्टला थोडस रिवाइज करूया. काल आपण पाहिलं होतं की द थेरम ऑफ exterior angle of a triangle. So what is the property of the exterior angle of a triangle, that we will first of all remind, and then we will start practice set 3.1. तर आपण इथं काल असं सांगितलं होतं की if we have any triangle ABC suppose, and suppose that angle ACD is the exterior angle of this triangle, then measure of this angle ACD, is equal to the sum of measures of its remote interior angles, means it is equal to the sum of measures of angle A and angle B. Means suppose that if we have measure of angle A as 50 and measure of angle B as 60, then the measure of this angle ACD is equal to 60 plus 50 means 110. So this is the property of exterior angle of a triangle. So using this property we will solve practice set 3.1, and in this practice set we require one more concept that we have studied in the previous standards and previous chapter. The concept is, if ABC is any triangle and suppose that the measures of the angles ABC are small letters A, B and C, then A plus B plus C is equal to 180. Means the sum of measures of all angles of a triangle is 180. So this is known as the angle sum property of the triangle. So we will use this property, and one more property will be required in this part, as the sum of the measures of angles in linear pair is 180. This is also required to solve the exercise. So if suppose angle X and angle Y are linear pair angles, then X plus Y is equal to 180. So this is the property of linear pair angle. So we will use these three properties to solve practice set 3.1. So let us start practice set 3.1. The first question of this exercise is, in the figure, angle ACD is an exterior angle of triangle ABC, and angle B and angle C, angle B is equal to 40 degrees and angle A is equal to 70. Then find the measure of angle ACD. म्हणजे आपल्याला इथं फिगर मध्ये दिलेलं आहे की या ट्रायंगल मधले काही अँगल्स आपल्याला दिलेले आहेत. हा अँगल बी दिलेला आहे 40. अतिशय सोपे सोपे प्रश्न या एक्सरसाइज मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. आपल्याला हे एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्याला हे सोडवायचे आहेत. हा अँगल ए दिलेला आहे 70 आणि क्वेश्चन आहे फाइंड द मेजर ऑफ अँगल एसीडी, मीन्स व्हॉट इज द मेजर ऑफ दिस अँगल एसीडी. तर आपण याच्या आधी प्रॉपर्टी पाहिली होती, त्या प्रॉपर्टीचा इथे यूज करायचा आहे आपल्याला. By the theorem of remote interior angles of a triangle, the sum of measure of exterior angle is equal to the sum of measures of remote interior angle, and therefore measure of angle ACD is equal to angle A plus angle B. And here the values of angle A and B are given as 70 and 40, and therefore angle ACD is equal to 70 plus 40. 70 plus 40 means it is equal to 110. तर या एक्सरसाइज मधले सगळे क्वेश्चन हे अशाच टाइपचे अतिशय सोपे सोपे क्वेश्चन आहेत.
पण आपल्याला एक गोष्ट इथं लक्षात ठेवावी लागते की प्रत्येक वेळेला आपल्याला जी प्रॉपर्टी आपण यूज करणार आहे ते प्रॉपर्टी मेन्शन करणं आवश्यक असतं आणि त्याचबरोबर जे रायटिंग स्किल आहे किंवा रायटिंग मेथड आहे ती आपली करेक्ट असली पाहिजे. हे दोन गोष्टी इथं आपण विशेष करून लक्षात घेतल्या पाहिजे. आपल्याला इथं नुसतं ओरली आन्सर येऊन चालत नाही. म्हणजे आपण इथं 70 + 40 = 110 असं फिगर मध्येच लिहून ठेवलं तर आपल्याला इथं कोणीही पूर्ण मार्क देणार नाही किंवा परीक्षेमध्ये ते गृहीत धरले जाणार नाही. पण आपल्याला हे एका व्यवस्थित पद्धतीने हे जर का लिहिलं तर आपलं पूर्णला पूर्ण मार्क आपल्याला मिळू शकतात. त्यानंतर आपण पाहूयात क्वेश्चन नंबर 2. तुम्ही जर का नोटबुक जवळ ठेवलेली असेल तर हे जे क्वेश्चन आहे ते तुम्हाला माझ्या बरोबरच ते कंप्लीट करून घेता येतील. पण समजा तुमच्याजवळ नोटबुक आता नसेल तर तुम्ही जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन इथं पॉज करून तुम्हाला जर का काही अडथळा येत असेल तर तो अडथळा इथं पाहून आपण ते क्वेश्चन लिहू शकतो किंवा मनाने जर काही केलं तर फारच चांगलं होईल. तर आता आपण पाहूयात क्वेश्चन नंबर 2. The second question is about triangle PQR. In triangle PQR, angle P is equal to 70 degrees and angle Q is equal to 65 degrees. Then find the measure of angle R. तर आपण फिगर मध्ये इथं क्लिअर पाहू शकतो की हा जो अँगल P आहे तो अँगल दिलेला आहे 70 चा आणि अँगल Q दिलेला आहे 65 चा. आपल्याला क्वेश्चन आहे व्हॉट इज मेजर ऑफ अँगल R. तर एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. आपल्याला इथं अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करायची आहे. बाय द अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल द sum of measures of all angles of triangle is 180 and therefore in triangle PQR angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180. So sum of all the three angles is 180. Now we will substitute the values. The value of angle P is 70, the value of angle Q is 65 and the value of R is not known that we have to find, and therefore we will keep it as it is and it is equal to 180. And taking this 70 and 65 to the right hand side, we get angle R is equal to 180 minus 35. 180 minus 35 means it is equal to 45. So measure of this angle R is equal to 45. तर असे अतिशय सोपे आणि साधे क्वेश्चन या एक्सरसाइज मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. आता बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला क्वेश्चन छोटे दिलेले असतात पण आपण म्हणजे त्याचं मार्कचे वेटेज विचारात न घेता आपण त्या क्वेश्चनचे बरीचशी माहिती लिहित जातो आणि परीक्षेमध्ये आपला वेळ सुद्धा त्याच्यामध्ये वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला इथं अति जास्त लिहिण्याचा मोह टाळला पाहिजे. पण बिलकुलच काही लिहायचं नाही असंही नाही. तर इथं आपल्याला मार्किंग स्कीम आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे. आपल्याला समजा हा क्वेश्चन 1 मार्काला दिलेला असेल तर आपल्याला हे जे प्रॉपर्टी आहे बाय द अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ह्याला लिहिण्यासाठी अर्धा मार्क असेल आणि हे जे फायनल आन्सर काढायचं आहे ते फायनल आन्सर काढायला आपल्याला अर्धा मार्क असेल. पण समजा हाच क्वेश्चन आपल्याला 2 मार्काला दिला असेल तर 2 मार्काला दिलेला असेल तर आपल्याला ही जी स्टेप आहे ह्याला अर्धा मार्क असेल आणि त्यानंतर या स्टेपला अर्धा मार्क असं टोटल आपल्याला 2 मार्क दिलेले असतील. तर हे बरोबर मार्किंग स्कीम विचारात घेऊन आपण व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे. जर आपण हे मधल्या स्टेप जर गाळून टाकल्या आणि फायनल आन्सर जर लिहिलं नुसतं अँगल R is equal to 45, काही विद्यार्थी काय करतात की इथं अँगल R is equal to 45 असं डायरेक्ट लिहून टाकतात. असं जर लिहिलं तर तुम्हाला फक्त अर्धा मार्क इथं मिळू शकतो आणि काही वेळेला तो अर्धा मार्क सुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे आपण व्यवस्थित लिहिणं हे फार आवश्यक आहे. जरी हे प्रश्न आपल्याला ओरली सोडवता येत असले तरी सुद्धा व्यवस्थित लिहिणं तितकंच आवश्यक आहे. आता आपण पाहूयात क्वेश्चन नंबर 3. So let us move on to question number 3. The third question is a similar type of question. The measure of the angles of triangle are x, x minus 20 and x minus 40. Then find the measure of each angle. Find the measure of each angle. So let us suppose that we have a triangle PQR and in this triangle PQR
measure of angle P is equal to x, measure of angle Q is equal to x minus 20 and measure of angle R is equal to x minus 40. आता मी इथं कन्व्हिनियन्स साठी पी क्यू आर ट्रायंगल घेतलेला आहे. तुम्ही एक एबीसी ट्रायंगल घेऊ शकता, तुम्ही दुसरा कुठलाही ट्रायंगल इथं घेऊ शकता, पण जनरली आपल्याला इथं एक्स च्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे म्हणून मग आपण एक्स वाय झेड किंवा एक्स हे नाव टाळायचंय आपल्याला. पण एबीसी किंवा पी क्यू आर किंवा डी ई एफ अशा टाइपचा कोणताही ट्रायंगल तुम्ही घेऊ शकता. कोणत्याही अँगलला पी, कोणत्याही अँगलला क्यू, कोणत्या ची व्हॅल्यू किती पण आपण मागे पुढे करून घेऊ शकतो. पण एकदा आपण हे फिगर मध्ये इंडिकेट केलं की मग मात्र आपण ह्याच्यामध्ये फारसा बदल करणार नाहीये. तर आपल्याला इथे दिलंय इन ट्रायंगल पी क्यू आर द by the angle sum property we know that the sum of all angles of triangle is 180 and therefore angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 and therefore x plus x minus 20 plus x minus 40 is equal to 180. आपण इथं काय केलंय की व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या सबस्टिट्यूट केल्या. अँगल P ची जी व्हॅल्यू होती ती x होती, त्यानंतर अँगल Q चं मेजरमेंट होतं x minus 20 आणि अँगल R चं मेजरमेंट होतं x minus 40. So eliminating the brackets we get here this x plus x plus x means it is equal to 3x and this is minus 20 and minus 40, so that is equal to minus 60. Now taking this 60 to the right hand side we get 3x is equal to 180 plus 60 means 3x is equal to 240 and therefore x is equal to 240 divided by 3, that is x is equal to 80. तर काही विद्यार्थी काय करतात, इथं आपल्याला प्रश्न नीट न वाचता आपल्याला सवय असती अल्जेब्राची बऱ्याचदा क्वेश्चन मध्ये x ची व्हॅल्यू काढली की क्वेश्चन संपून जातो. पण जॉमेट्री मध्ये आपल्याला जर का काही ट्रिकी क्वेश्चन दिले असतील, काही क्वेश्चन मध्ये काही वेगळे आपण स्टेटमेंट दिलेले असतील तर ते विचारात घेतले पाहिजे. इथं क्वेश्चन आहे फाइंड द मेजर ऑफ ईच अँगल असं दिलेले आहे. आपल्याला काय सांगितलंय, फाइंड द मेजर ऑफ ईच अँगल. प्रत्येक अँगलचं मेजर काढायचंय आपल्याला, एक्स ची व्हॅल्यू नाही काढायची आहे आपल्याला, प्रत्येक अँगलचं मेजरमेंट इथं काढायचंय. त्यामुळे आपण ही जी एक्स ची व्हॅल्यू आहे ते या पी क्यू आर मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आणि आपल्याला जे व्हॅल्यू पाहिजे ते शोधणार आहे. तर therefore angle P is equal to x and it is equal to 80. Angle Q is equal to x minus 20 means it is equal to 80 minus 20, that is equal to 60. And angle R is equal to x minus 40, that is equal to 80 minus 40 means it is equal to 40. आता हे सगळं करताना कॅल्क्युलेशन मध्ये आपल्याकडून काही वेळेला चुका होऊ शकतात, त्यामुळे आपण एकदा हे चेक करून घेतलं पाहिजे की जे फायनल आन्सर आले त्या फायनल आन्सर मधले जे अँगल्स आहेत त्यांची सम 180 आहे की नाही हे आपण एकदा चेक करून घेऊ शकतो. तर आपण इथं पाहू शकतो 60 plus 40 is 100 and 100 plus 80 is 180. So sum of all the angle is 180. म्हणजे आपण काढलेलं उत्तर इथं बरोबर आहे हे आपल्याला इथं समजू शकतं. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. हे अगदी व्यवस्थित इथं लिहून घ्यायचंय तुम्हाला आणि नंतर फायनली आपल्याला अँगल पी क्यू आर चे मेजर सुद्धा काढायचे आहेत. आता एक इथं विशेष गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्याला क्वेश्चन मध्ये कुठेही ट्रायंगल पी क्यू आर दिलेला नव्हता आणि आपण इथं मनानेच हा ट्रायंगल पी क्यू आर काढलेला आहे. तर ज्या वेळेला आपण इथं काही मनाने काही गोष्टी घेतो त्यावेळेला त्या फिगर मध्ये इंडिकेट करणं आपल्याला आवश्यक असते. त्यामुळं फिगर काढणं कंपल्सरी आहे. आणि जॉमेट्रीसाठी लक्षात आपण एक ठेवलं पाहिजे की नो फिगर नो मार्क्स. आपल्याला जर का फिगर काढलेली आहे तरच आपल्याला पूर्ण मार्क मिळतील. पण समजा आपण हाच क्वेश्चन वेगळ्या मेथडने सोडवला ज्याच्यामध्ये आपण फिगर काही मेन्शन नाही केली, पी क्यू आर वगैरे आपण मेन्शन नाही केलं, तर आपण हा क्वेश्चन बिना फिगरचा सुद्धा सोडवू शकतो. पण जिथं आपल्याला प्रूफ लिहायचे असतात किंवा काही आपल्याला प्रूव्ह दॅटचे क्वेश्चन असतात तर त्यावेळेला कंपल्सरी फिगर काढणं आवश्यक आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता आपण पाहूयात नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4.
A similar type of question is given here, that the measure of one of the angle of a triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measures of the three angles. आता इथं हे असे जर का आपल्याला मोठे स्टेटमेंट दिले असले तर इथं कन्फ्युजन खूप जास्त वाढू शकते. त्यामुळे आपण हे स्टेटमेंट जे आहेत ते थोडे थोडे लहान लहान करून वाचायचे. द मेजर ऑफ वन ऑफ द अँगल, म्हणजे द मेजर ऑफ वन अँगल इथं आपल्याला एका अँगलचं मेजर दिलेलं आहे, is twice the measure of one of the angle is twice the measure of the smallest angle. म्हणजे आपण जर याचा अर्थ लावला तर आपल्याला असं सांगता येतं की एका ट्रायंगलचा एक अँगल जो आहे तो स्मॉलेस्ट अँगलच्या ट्वाइस म्हणजे दुप्पट आहे. स्मॉलेस्ट अँगलच्या ट्वाइस म्हणजे दुप्पट आहे. आणि त्यानंतर दुसरा जो अँगल आहे, द मेजर ऑफ द अदर अँगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट अँगल. मीन्स हियर the angles are both the angles are related to the smallest angle. दोन्ही अँगल हे स्मॉलेस्ट अँगलशीच रिलेट केलेले आहेत. आणि त्यामुळं आपण पहिल्यांदा काय करू की स्मॉलेस्ट अँगलची व्हॅल्यू x आहे असं कन्सिडर करू. So let the triangle be triangle PQR in which the measures of the smallest angle is P. आपल्याला विचारलेलं आहे फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द थ्री अँगल्स, म्हणजे तीनही अँगलचं आपल्याला मेजरमेंट काढायचं आहे. आपण त्यातला स्मॉलेस्ट अँगल घेतला x. आता जर स्मॉलेस्ट अँगल x असेल तर दुसरा जो अँगल आहे तो अँगल असेल त्याच्या ट्वाइस, म्हणजे मेजर ऑफ द सेकंड अँगल इज 2x. मेजर ऑफ द सेकंड अँगल इज 2x and the measure of the third angle is thrice, means measure of angle R is equal to 3x. So these are the three angles of triangle PQR. Now by the angle sum property of triangle, sum of all angles is equal to 180, and therefore angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180. And now we will substitute the values as P is equal to x, Q is equal to 2x, and R is equal to 3x. So x plus 2x plus 3x is equal to 180, and therefore 6x is equal to 180, means x is equal to 180 by 6, that is x is equal to 30. तर पुन्हा एकदा आपण इथं ती चूक होऊ नये आपल्याकडनं की आपल्याला x ची व्हॅल्यू इथं काढायची नाहीये. आपल्याला विचारलेलं आहे फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द थ्री अँगल्स, म्हणजे प्रत्येक तीनही अँगलचं मेजर आपल्याला इथं काढायचं. त्यामुळे आपण ही व्हॅल्यू इथं टाकूयात आणि आपल्याला पहिला अँगल मिळेल अँगल P is equal to x, that is equal to 30. Angle Q is equal to 2x, that is equal to 60. And angle R is equal to 3x, that is equal to 90. So these are the measures of the three angles of triangle PQR. ठीक आहे. तर आता आपण यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5 एकदा विचारात घेऊ. इथे एक फिगर दिलेली आहे, फिगर नंबर 3.9, आणि या फिगर मध्ये काही मेजर्स ऑफ सम अँगल्स आर गिवन. युजिंग द मेजर्स फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x, y and z. तर बरेचदा विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन होतं की ही फिगर आपण काढायची का नाही काढायची. जर आपल्याला सहज फिगर काढणे शक्य असेल तर ही फिगर काढू शकतो, पण जर का आपल्याला ही फिगर काढण्यासाठी पुरेसा वेळ नसेल तर आपण ही फिगर काढली नाही तरी चालते, कारण आपल्याला इथं फक्त एक्स वाय झेड ची व्हॅल्यू काढायची आहे. ही फिगर काढण्यासाठी आपल्याला काही मार्क भेटणार नाहीये. पण ज्यात एक गोष्ट आपण विचारात घेतली पाहिजे, जर या फिगर मध्ये आपण मनानेच एखाद्या अँगलला, समजा आपण इथं या एक्स वाय झेड आहे तर याला डब्ल्यू नाव दिलं, याला पी नाव दिलं, असं जर का आपण मनानेच काही नावं दिलेली असतील तर मात्र आपल्याला ही फिगर काढणं कंपल्सरी असते. जर आपण काही या फिगर मध्ये मॉडिफिकेशन केले तर फिगर काढणं कंपल्सरी आहे. पण फिगर मध्ये काहीही मॉडिफिकेशन न करता आपण जर ऍज इट इज ही फिगर वापरली असेल तर आपल्याला ही फिगर परीक्षेमध्ये आन्सर शीट वर काढणं आवश्यक नाहीये. आता आपण हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. आपल्याला इथं x, y आणि z या तिन्हीची व्हॅल्यू काढायची आहे.
आता आपण पहिल्यांदा इथं x चा जर का विचार केला तर डायरेक्ट आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढता येत नाही. आपल्याला पहिल्यांदा y ची आणि z ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. आता आपल्याला समजू शकतं की हा जो अँगल E आहे, इथं दोन अँगल तयार झालेत, अँगल TEN and angle MEN. So these two angles are linear pair angles and one of the angle is 100, so the second angle is 80. आपण फिगर मध्ये असे काही व्हॅल्यूज जर का टाकून घेतल्या तर आपल्याला काही आन्सर जे आपल्याला पटकन उत्तर सापडत नाही ते शोधण्यासाठी आपल्याला थोडीशी मदत होते. जसं आपण इथं y ची व्हॅल्यू काढली 80, असं अँगल z होईल 180 minus 140 means that is equal to 40. And if this angle y is equal to 40, z is equal to y is equal to 80 and z is equal to 40, so x is equal to 60. असं आपल्याला फायनल आन्सर काढता येतं. पण हे नुसतं फिगर मध्ये आपल्याला आन्सर काढून जमत नाही. आपल्याला हे सगळे आन्सर व्यवस्थित लिहावं लागतात. तर हे लिहायसाठी आपण व्यवस्थित काय मेथड असते ते पाहून घ्या. इथं आपण काय सांगणार की अँगल TEN plus angle MEN is equal to 180 because they are linear pair angles. Angle TEN and angle MEN are linear pair angles. And out of this angle TEN is equal to 100, so MEN as it is equal to 180, and therefore angle MEN is equal to 180 minus 100, so that is equal to 80, and this angle MEN is nothing but it is y, so the value of y is 80. This is the answer. Okay, then next, angle EMN. Angle EMN म्हणजे हा अँगल EMN प्लस अँगल EMR म्हणजे हा अँगल EMR is equal to 180 because they are also linear pair angle, and therefore angle EMN plus 140 is equal to 180 because the value of EMR is given as 140. So therefore angle EMN is equal to 180 minus 140, that is EMN is equal to Z and it is equal to 40. तर आपण इथं दोन व्हॅल्यू काढल्या. हा आहे अँगल 80, त्यानंतर हे आहे 40. आता राहिला तो अँगल x. आपण सांगणार की the sum of measures of all angles of a triangle is 180. This is the angle sum property of triangle. Therefore angle MNE plus MEN plus angle EMN is equal to 180. MENE म्हणजे अँगल N, अँगल E and अँगल M. तर अँगल N, E आणि M हे तीन अँगल, या तिन्हीची सम 180. So therefore x plus y plus z is equal to 180. Now the value of y is 80 and the value of z is 40, and therefore x plus 80 plus 40 is 180, and therefore x is equal to 180 minus 120, that is equal to 60. So this is the value of x, y and z. आता आपण आजचा शेवटचा क्वेश्चन इथं पाहणार आहोत. त्या क्वेश्चन आहे की इन द फिगर line AB is parallel to line DE, then find the measures of angle DRE and angle ARE using the given measures of some angles. So here what is given, first of all let us understand. It is given that this line AB is parallel to line DE. या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल आहेत, AB आणि DE या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल आहेत. आणि त्यातला हा जो अँगल आहे हा दिलेला आहे 70 चा. इथं जर का क्लिअर दिसत नसेल तर आपण इथं मेन्शन करू 70, आणि हा अँगल जो दिलेला आहे हा अँगल दिलेला आहे 40. आपल्याला दोन अँगल काढायचे आहेत. अँगल DRE म्हणजे हा अँगल कितीचा आहे हा एक क्वेश्चन आहे, आणि दुसरा आहे अँगल ARE इज इक्वल टू हाऊ मच. सो व्हॉट आर द मेजर्स ऑफ दीज टू अँगल्स. तर आपण एकदा हे फिगर मध्ये समजून घेऊ आणि नंतर मग आपण फायनल आन्सर काढू. आपल्याला हा अँगल काढायचा आहे DRE. तर या अँगल पर्यंत आपण डायरेक्ट जाऊ शकत नाही. आपण पहिल्यांदा काय करणार, ही लाईन आपल्याला दिलेली आहे AB इज पॅरलल टू DE असं आपल्याला दिलंय. आपण समजा ही AD ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर केली तर इथं हे
अल्टरनेट अँगल तयार होतात. अँगल ए आणि अँगल डी, these are the alternate angles, and it is given that measure of angle A is equal to 70, and therefore angle D is also equal to 70, and therefore measure of this angle RDE is equal to 70. मग हा 70 आहे आणि हा आहे 40. अँगल ई आहे 40 चा, हा 40 आणि हा 70. तर उरलेला हा जो अँगल असेल हा 70 प्लस 40 मीन्स 110. 110 minus 180 minus 110, that is equal to 70, and therefore angle DR is equal to 70, and this is the linear pair of 70, that is equal to 110. तर हे नुसतं आपण इथं फिगर मध्ये समजून जमत नाही, आपल्याला व्यवस्थित हे सगळं लिहावं लागतं. त्या प्रत्येक स्टेपला आपल्याला मार्क्स असतात. आपण इथं लिहिणार आहे इन द फिगर लाईन AB is parallel to line DE since it is given, and therefore angle angle BAD means this angle BAD is congruent to angle ADE because they are alternate angles, and their measures are 70 and 70 each. Now in triangle DER, means in this triangle DER, the sum of all angles is equal to 180, and therefore angle DER means angle E, plus angle RDE means angle D, plus angle DRE means angle R. Angle E plus angle D plus angle R is equal to 180. हे तीनही अँगलची सम झाली 180, and therefore 40 plus 70 plus angle DRE is equal to 180, and therefore angle DRE is equal to 180 minus 180 means angle DRE is equal to 70. So measure of this angle is equal to 70 असं आपण कंक्लुजन काढलं. आता आपला एक फायनल क्वेश्चन राहिलेला आहे, तो म्हणजे आपल्याला इथं काढायचं आहे अँगल, हा DRE आपण काढलाय, आपल्याला ARE काढायचं आहे. So angle DRE plus angle ARE is equal to 180 because they are linear pair angles, and therefore their sum is 180. And if we substitute the value of DRE, so DRE has value 70 plus angle ARE is equal to 180, and therefore angle ARE is equal to 180 minus 70, and that is equal to 110. So angle AR is equal to 110. तर अशा प्रकारे आपण इथं जर का नुसतं ओरली पाहिलं तर हे आपल्याला फार म्हणजे पटकन ह्याचं उत्तर सापडू शकते. हा अँगल 70 चा, तर हा अँगल सुद्धा 70 चा, मग हा 70 हा 40, तर हा सुद्धा 70 चा, आणि हा 70 तर हा त्याच्या लिनियर पेअर म्हणजे हा 110 चा. मग आपण एका मिनिटामध्ये हे पूर्ण क्वेश्चन ओरली सॉल्व्ह करू शकतो, पण ओरली असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून आपल्याला पूर्ण मार्क मिळत नसतात. आता समजा आपल्याला हा क्वेश्चन 3 मार्काला आला, तर याच्यासाठी 1 मार्क, हे काढायसाठी 1 मार्क आणि हे काढायसाठी 1 मार्क असतो. तो सुद्धा डायरेक्ट 1 मार्क न देता आपल्याला काय करतात की मध्ये जे स्टेप्स लिहिले आहेत त्या स्टेप्सला मार्क दिलेले असतात, आणि त्या स्टेप वाईज मार्किंग नंतर मग आपल्याला फायनल आन्सर मिळत असते. तर हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता आपण घरी तुम्ही सर्व जे क्वेश्चन आहेत, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, हे पूर्ण तुमच्या होमवर्क नोटबुक मध्ये लिहून काढणार आहात, आणि नंतर उरलेले जे क्वेश्चन आहेत ते उरलेले क्वेश्चन सुद्धा याच टाइप मध्ये आहेत, ते तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. आणि ते क्वेश्चन आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये पुन्हा एकदा घेऊयात. त्याच्यात काही शंका असेल तर त्यात शंका तुमच्या दूर होऊन जातील. पण शक्यतो तुम्ही स्वतःहून असे काही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त कॉन्फिडन्स वाढेल. तर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक शेअर जरूर करा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढच्या ऑनलाईन क्लासचं नोटिफिकेशन तुम्हाला ताबडतोब मिळेल. आणि नोटिफिकेशन ऑन ठेवलं तरच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतं, त्याच्याशिवाय तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत नाही. तर आपण आता इथं थांबतो आहोत. धन्यवाद.